أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا أولا إلى حضرة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اللهم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بحقوقهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في اجتماعنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا وبارك في أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من الأخرويين والفائزين في الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا يا غفار المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير. سبحان ربك رب العزة ഈ മനോഹര സംഗമത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ മധുരാക്ഷരികൾ കൊണ്ട് സമാരംഭം കുറിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ഖുർആൻ റെസിറ്റേഷൻ അഫ്രാസ് അഹമ്മദ് G2. പ്ലീസ് വെൽക്കം. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم ما شاء الله نشكركم شكرا جزيلا. Now I sharing a lot of thanks to our beloved student Afraz Ahmed for your beautiful recitation of Holy Quran. الآن أرحب بقلب ملأ المودة بالأستاذنا الكريم نوشاد أزهري مسؤول الإدارة المحبوب والركن القوي في الإدارة نايس كامبس ليلقي كلمة الترحيب. Now I welcome Naushad Azhari, our beloved hero and strong pillar of the NICE management, to deliver their welcome address. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ കാൽവെപ്പുകളുമായി ഏകദേശം 10 വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ 2016 കാലയളവിൽ മർക്കസ് ഷെയ്ഖുന AP ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ZQ പ്രീ സ്കൂൾ. അതേ കാലയളവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതിൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്തു. ഇന്ന് 7ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് വളരുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് അത് സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ച വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തനതായ ശൈലിയിൽ ഖുർആൻ പാരായണം പഠിപ്പിക്കുകയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ മറ്റു ശാസ്ത്ര, സാഹിത്യ, സാങ്കേതിക വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള കഴിവുകളും പ്രാവീണ്യവും നേടാൻ കഴിയുന്നു. അതോടൊപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് മലീമസമാണ്. ചുറ്റുപാടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ വീണുപോവാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വയം സുരക്ഷിതരായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ധാർമ്മിക മൂല്യം, ആ മൂല്യബോധനത്തിന് വിത്തുപാകുകയാണ് നമ്മുടെ ZQ പ്രീ സ്കൂളിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ അധിക പ്രസംഗം നടത്തുകയല്ല. വാല്യൂ ആഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിൽ A++ നേടുക. അതോടൊപ്പം സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിലും A++. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ന്
എല്ലാവർക്കും A+കളുണ്ട്. നമ്മുടെ ബംഗാളി കുട്ടികൾ വരെ നമ്മുടെ കേരള സ്കൂളിൽ ശുദ്ധമായി മലയാളം പറയുകയും വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ A+ നേടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അതോടൊപ്പം അതേപോലെ തന്നെ 100ഉം 90ഉം 100ഉം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വല്യമ്മമാർ, അവരും SSLCയും +2ഉം ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഇവിടെയില്ല. നേരെ മറിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച സ്പിരിച്വൽ A++ ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ച കുട്ടി പോലും A+ നേടുന്നുവെങ്കിൽ, വല്യമ്മമാർ പോലും A+ നേടി വിജയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാടൊക്കെ ലഹരിക്കടിമയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പൈങ്ങോട്ടൂരിൽ തന്നെ ലഹരിയുടെ പേരിൽ അടികളുണ്ടാകുകയും ലഹരിയുടെ പേരിൽ യുദ്ധം നടത്തുകയും ചോര ചിന്തുകയും അതിനുവേണ്ടി അക്രമാസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമാധാനം കെട്ട കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതിനെയാണ് നൈസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 വർഷമായി നമ്മുടെ മർക്കസിന് കീഴിൽ ഈ സംരംഭം, അത് 15,000 സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ZQവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ 300-ലധികം കുട്ടികളായി. അതേപോലെ 4 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് പടർന്നിട്ടുണ്ട്. 2500 ടീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. 150-ലധികം സ്കൂളുകൾ ZQവിന് കീഴിൽ വന്നു. അതേപോലെ ഈ 10 വർഷമായപ്പോഴേക്കും 37,000 അലുമിനി സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോഴതിൻ്റെ ഗ്രേഡ്, നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ വേദി 2 ചടങ്ങുകൾക്ക് കൂടി സാക്ഷ്യമാവുകയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷവും പോലെ സ്കൂള് തുടങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷമായിട്ട് എങ്കിലും 8ാമത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ കോൺവെക്കേഷൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ വേദിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 36 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ZQ കഴിഞ്ഞ് 1 ജുസ് ഹിഫ്ള് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവർ ഗ്രേഡ് 1-ൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്കുള്ള സന്നദ്ധദാനമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതോടൊപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ 2017 മുതൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ്സിലെത്തി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് സംവിധാനം, ആ ഗ്രേഡ് സംവിധാനത്തിൽ ഇതുവരെ 4ാം ക്ലാസ്സാണ് മർക്കസിനു കീഴിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് 5ാം ക്ലാസ്സിനും കൂടെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10ാം ക്ലാസ് വരെ അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളായി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇനിയുള്ള ഓരോ വർഷവും ഇനി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5ൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത വർഷം 6ഉം മർക്കസിൻ്റെ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുങ്ങുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അടുത്ത വർഷം അത് 7ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉയരും. പിറ്റത്തെ വർഷം അത് 8ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 4-5 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് SSLC എഴുതാനാവും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സ്ഥാപനം വലിയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ ദുആ കാക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ആദ്യത്തെ കോൺവെക്കേഷൻ ചടങ്ങാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഡേ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സെഷൻ നടക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മണി മുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഗ്രേഡ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടികളാണ്. നാളെ നമ്മുടെ ZQ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മത്സരങ്ങളും അതേപോലെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കോൺവെക്കേഷൻ ചടങ്ങിൽ ദുആ നിർവഹിച്ച, ഈ സന്നദ്ധദാനം നിർവഹിക്കുന്ന പൊന്നാനിയിലെ വലിയ ജുമുഅത്ത് പള്ളി മുദരിസും SYS ജില്ലാ ക്യാബിനറ്റ് അംഗവുമായ സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ് തങ്ങൾ ഹഫിളഹുല്ലാ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സന്നദ്ധ നിർവഹിക്കുന്നു. ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റസാഖ് സാർ. ആദരവോടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നമുക്ക് മഹല്ല് ഖത്തീബ് നജീബ് അംജദി, ഇവിടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായെത്തിയ
പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമൊക്കെയായ ഡോക്ടർ അബു കുമാളി സാർ, അതേപോലെ ഷംവീൽ നൂറാനി ഉസ്താദ് ഇവിടുണ്ട്, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ റെക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസരി ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു സഹയാത്രികനും കൂടിയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ റഫീഖ് ബാബു പുതുതായി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ഷനോടുകൂടെ വരികയും വിപ്ലവാത്മകമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല, ഒരു മാസത്തെ കാലയളവിന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ 2 പുതിയ റോഡുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നിർമ്മിച്ച് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് തൗഫീഖുകൾ നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഹസൻ ഹാജി വേദിയിലുണ്ട്. അതേപോലെ വേദിക്ക് പുറത്തുമുള്ള നിരവധി നമ്മുടെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ, വലിയ വലിയ വിശിഷ്ടാദികൾ സ്റ്റേജിലും പുറത്തുമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും വല്യമ്മമാരടക്കം നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്, സദസ്സിലുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവരെയും നൈസിന് വേണ്ടി ഈ 2 ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. മനോഹരമായ വാക്കുകളിലൂടെ മർക്കസ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വിപ്ലവാത്മകമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച ZQ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വിവരിച്ച് സ്വാഗത ഭാഷണം നിർവഹിച്ച അസ്ഹരി ഉസ്താദിന് അകൈത്തവുമായ കൃതജ്ഞതകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. This time, may I have the pleasure of inviting Dr. Abdul Razak, our vibrant and dynamic principal, to deliver the presidential address. Please, sir. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കൾ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, എൻ്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇന്ന് കോൺവൊക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജുകളിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ MPhil വാങ്ങുമ്പോൾ PhD വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇന്നതല്ല, കാലം മാറി. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ വാങ്ങാൻ PhD വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലല്ലോ. എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ വരെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമല്ലോ. ഞാൻ ആദ്യം കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കോൺവൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ വലിയ കുട്ടികളായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വീണ്ടും ആലോചിച്ച് മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിനും ഒരു നല്ല തുടക്കം നല്ലതാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കോൺവൊക്കേഷൻ ഇവരിന് ഭാവിയിൽ പല കോൺവൊക്കേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളാണ്. ഇവർ ഭാവിയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവാം, ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാം, ലൈഫിൽ പല PhD എടുക്കാം. അപ്പോഴൊക്കെ ഇവർക്ക് കോൺവൊക്കേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് കോൺവൊക്കേഷൻ തങ്ങളുടെ കയ്യിലൂടെ ആവുമ്പോൾ അതിനൊരു ബർക്കത്തുണ്ടല്ലോ. സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺവൊക്കേഷൻ 1ാം ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ കോൺവൊക്കേഷൻ്റെ ഈ ഡ്രസ്സിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന് അക്കാഡമിക് സ്ക്വയർ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുക. ഇതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് ആവാൻ കാരണം വക്കീലന്മാർ ബ്ലാക്ക് ഇടുന്നതും കഅബയുടെ കളറ് ബ്ലാക്ക് ആയതൊന്നും യാദൃശ്ചികമല്ല. ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീതിയുടെ കളറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി പഠിച്ച് ഒരു ബിരുദം കിട്ടുന്ന ആൾ കറുപ്പ് തൊപ്പിയിടുന്നത് അയാൾക്ക് പഠനമുണ്ട്, അതിലൂടെ അയാൾ സമൂഹത്തിലെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കഅബയുടെ കളറ്, ഈ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കുബ്ബയുടെ കളറ് പച്ചയാവാനും വെറുതെ ഒരു പെയിൻ്റ് അടിച്ചതല്ല. എല്ലാ കളറിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആക്കിയത് എന്തിനായിരിക്കാം? ആ ജോലിയിൽ ഒരു കറയും പുരളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ജോലി നോക്കുമ്പം വൈറ്റ് കോട്ടല്ല അവർക്ക് നല്ലത് അല്ലേ? കാരണം ബ്ലഡ് ആവാനും പല സാധനങ്ങളാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ടും അത് വൈറ്റ് ആക്കാൻ കാരണം അത് സിംബോളിക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല, സിംബോളിക്കാണ്, വേറൊരു അർത്ഥം അതിനുണ്ട്. സോ അവരുടെ ജോലിയിൽ ഒരിക്കലും കറ പുരളാൻ പാടില്ല, കാരണം ജീവനെ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. സോ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇടാൻ കാരണം
ഇതാണെന്ന് ഞാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സിംബൽ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. നീതിയുടെ കളറായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് ബ്ലാക്ക് അക്കാഡമിക് സ്ക്വയർ ക്യാപ്പ് എന്ന് ഇടിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഷയിലാണ് കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹിരോഷിമ ദിനം വരികയാണെങ്കിൽ ഹിരോഷിമ ഒരു ആളായിട്ടും അമേരിക്ക മറ്റൊരാളായിട്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഭാഷയിലാണെന്ന് ഒരു കഥ പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹിരോഷിമ ദിനത്തിന് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അസംബ്ലി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഹിരോഷിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാറ്. സോ ഇന്ന് ഒരാളുടെ കഥ പറയാം. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു കോൺവൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം അമേരിക്കയിലെ റീഡ്സ് കോളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നത്. റീഡ്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു. പൈസ ഇല്ല പഠിക്കാൻ. അപ്പോൾ അയാൾ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇറങ്ങി പോവാണ്, ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കെന്തുണ്ട്, പൈസയുണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, അവസരങ്ങളുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പാരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ അമ്മ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നുവെച്ചാൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അയാൾ റീഡ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പഠനം നിർത്തുക. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റില്ലല്ലോ, ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പല ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി കയറുകയാണ്. അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാൻ അയാൾക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ കാലിഗ്രഫി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയി കയറും. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിലും അയാൾക്ക് പോയി കയറാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റാണ് നടത്തുന്നത്. ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് സ്കൂളിൽ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും, സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനം നടത്തേണ്ടതല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയും ചിലവോടുകൂടെ ഒരു ആർട്സ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കാതെ നിൽക്കാൻ കാരണം SSFൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് SSFൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവമാണ്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരില്ല. നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്താലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വരികയുള്ളൂ, പുറത്തോട്ട് വരികയുള്ളൂ. പ്ലസ് സ്റ്റേജ് ഫിയർ മാറുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവസാനം വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് പറയാണ്, ഞാൻ കോളേജിൽ HOD പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയാണ്, ഓക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ റെഡിയാണെന്ന് അറിയാം, നിങ്ങളൊന്ന് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കേൾപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കില്ലിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സമയമാണിത്. സോ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് പഠനത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്കില്ലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജീവിച്ചു പോകാം. സോ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതാണ്, ടു ഡു അവേ വിത്ത് യുവർ സ്റ്റേജ് ഫിയർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന്. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു 11 മണി വരെ നമ്മളെന്താണ് ഇവിടെ വലിയ കലാവിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിരുന്ന് കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്ക് ടു സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്. നമ്മുടെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. പക്ഷേ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മുടെ തങ്ങൾ വന്നതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കോൺവൊക്കേഷനുകൾ കൊടുക്കാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ സ്കില്ല് വളർത്തണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓൾസോ മെൻ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് യുവർ സ്കിൽസ്. നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഐക്കോണിക് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തിയ സാധനമാണ് ബെൽറ്റ്. അത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. പ്ലസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബെൽറ്റ് മീൻസ് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 7 വരെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നല്ല വിസിബിളാണ്, വലിയ ക്ലാസ്സിൽ അത്ര വിസിബിൾ അല്ല. കാരണം വലിയ കുട്ടികൾ കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സംസാരിക്കാൻ. അതും കൂടി മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അവരത് ലെവലാവുള്ളൂ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ അറിയാം. നമ്മളൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത വാക്കുകൾക്കൊക്കെ, നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത വാക്കുകൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം. അൽഹംദുലില്ലാ. So I'm not prolonging my speech since we have Tangal and many dignitaries on dais and they have a very busy schedule as well. So I wind up my words. Thank you for listening to me. Assalamu alaikum.